ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ। ਅੱਜਕੱਲ ਜੂਨ 84 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ SAS ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਈਲ 2009 ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਫਾਈਲਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। दूसरे पासे एक टेलीविजन चैनल ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵਸ ਸਨ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ 2003 ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਢਿਆ ਸੀ। हिंदू तवी ताकतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ सिख धर्म की अडरी होने ਨੂੰ बर्दाश्त नहीं सी करदियां इस नानक शाही कैलेंडर तो बहुत दुखी होईयां। उन्होंने खोती संत समाज के फंड राही इस कैलेंडर का विरोध जारी रखिया। लगभग 3 साल पहला बादल दल ने सियासी पत्ता खेडिया ते संत समाज नाल समझौता करके सोधां दे नां थल्ले इस कैलेंडर का अद्धा भोग पा दिता। इन्होंने बाकी बचदे अद्धे कैलेंडर का भी 6 फरवरी की मीटिंग विच भोग पा देना सी पर पंथक धिरां दे दबाव थल्ले हाल दी घड़ी इस नूं ठंडे बस्ते विच पा दिता गया है। आज असीं इन्हां अहम विषयां अते होर पंथक विषयां संबंधी 2 अहम शख्सियतां नाल गलबात करांगे। सब तो पहलां असीं अकाली दल पंच प्रधानी दे एक्टिंग प्रेजिडेंट सरदार हरपाल सिंह चीमा नाल गलबात करदे हां जो साडे नाल फतेहगढ़ साहिब तो फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। जी वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਈਏ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਖੀਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। देखो जी जिन्नी भी आशूतोष के संबंध में खबर है वो कोई पंजाब का जिहड़ा मीडिया या हिंदुस्तान का मीडिया आ वो उन्होंने हवाले दे नाल ही नशर कर रहा है। जिस जिहड़े बंदे उस प्रबंधक कमेटी च मैंबर ने या ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ कर रहे ने। एक गल तो सामने पूरी है कि वो चुक्या है और ये जिन्ना भी वाद विवाद है ये उन्होंने प्रॉपर्टी नूं लैके उत्थे जिहड़ी हज़ारां करोड़ां दी प्रॉपर्टी है उस नूं लैके पिया होया है। हाँ जी। और उस संबंध विच ही आ जिहड़े नवां यूपी दा तुसीं कहंदे हो कि वारस बनिया विच जिहड़ी कमेटी बनाई हुई सी उहदे भी कई बंदे आपस दे विच इस प्रॉपर्टी दे नाल ही संबंधित है। और ये कोई ये कल्ले डेरे का नहीं हरेक डेरे का ही पंजाब दे विच जां हिंदुस्तान दे विच जिन्ने भी डेरे आ उन्हां दा यही हाल है। पिछे आ तुसीं आसाराम दी गल्लां सुणियां ने जो क्रिमिनल एक्ट है इन्हां डेरियां दे विचों हुंदे ने। और ये डेरेदार है जिन्ने भी है ये आम इंसान नालों भी माड़े सिद्ध हो रहे ने ये हिंदुस्तान की धरती के उत्ते। सो इन्हां दी अपनी एक अंदरूनी जो इन्हां दा ग्रुप बंदी है ते एक दूजे दे उत्ते मतलब उस प्रॉपर्टी नूं हथियाउण दे लई ये सारे जिन्नी भी है चाराजोरी ये चल रही है जी। और गवर्नमेंट है जिहड़ी वो भी इन्हां डेरियां दे संबंध दे विच इन्ना अग्रैसिव होके काम नहीं करते ना वो लॉ एंड ऑर्डर की कोई कीमत है। इन्हां डेरियां दे थल्ले तुसीं देखिया ही आ साथा सौदा साध है उहदे ते किन्ने बलात्कार दे केस किन्ना पैसा है जिहड़ा इन्हां डेरियां दे विचों फड़िया जांदा है पर ना तां कोई कदे कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना कोई लॉ एंड ऑर्डर इन्हां नूं कोई अहमियत दिंदा ना इन्हां दे उत्ते कोई परचे दर्ज कीते जांदे आ जिद्दां एक आम इंसान दे उत्ते परचे दर्ज कीते जांदे आ। सो सरकार इन्हां दा पूरा साथ दे रही है वोटां लैण दे लई। सो ये वाद विवाद है जिहड़ा इन्हां दे कानूनी जिहड़ी जमीन जायदाद है जिहड़ी इन्हां दी ये वंड वंडई है इन्हां दे संबंध विच है कि समाधि लगी हुई है कोई कुछ कहंदा कोई कुछ कहंदा है जी जी जो आम जनता सोचदी है इस तरीके नाल सोच रही है इस आशूतोष दे संबंध विच। हाँ जी। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਹੋਏ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਹੋਇਆ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਜੈ ਲਲਿਤਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਈਵਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਔਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 35-37 ਮਤਲਬ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ SIT ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ SIT ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ SIT ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਟਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਗੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ SIT ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਵਸ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਵਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਬੇਬਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਬੇਬਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋੜੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਬਸੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਪਰ ਬੇਬਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੈਲਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ RSS ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ RSS ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ RSS ਦਾ, BJP ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ RSS ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ, ਜੋ RSS ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ
ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ 6 ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਵੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਟਲ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਅਰਸ, ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ। We'll be right back after a short break.